बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति बोलने से पहले हम दादाजी को याद करें, लाइट हाउस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ें और फिर हम अपने संकल्पों में जो ताकत है उस ताकत से बेहद की परम शांति बोलें। बहुत पावर आ जाएगा और निसंकल्प अवस्था भी बनेंगी। तो जो ये दुनिया है, 5 तत्वों की दुनिया, मैंने वाणी में बताया था कि दुनिया ये पानी है और बेहद की दुनिया है दूध। तो पानी की तो दुनिया है, वो तो एक बूंद भी नहीं है, तो वो तो महासागर है, बेहद के बेहद का महासागर, जिसके अंदर वायुमंडल में चुंबक है। पूरे वायुमंडल के अंदर चुंबक ही चुंबक है, पारस ही पारस है। लेकिन दादाजी की याद के बिना वो पारस हमारे पास नहीं आ सकता, हमारी आत्मा को टच नहीं कर सकता। हमारी आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़े बिना वो पावर हमारे अंदर नहीं आ सकती। तो चाबी है, उस शक्तियाँ लेने की चाबी है दादाजी। दादाजी के बिना वो पावर नहीं आ सकता। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि जो हमारा जो पूरा मल्टीवर्स भी है, तो ये एक राई के दाने से भी छोटा है, तो वो कुछ भी नहीं है माँ शक्तियों के सामने। बाप भी आज विशेष बच्चों को विशेष भाग्य देख हर्षित होते हैं। जो बापूजी को जानते हैं, विशेष बच्चे हैं, वो बच्चे जो हैं उनको विदेशी भी कहा जाएगा, डबल विदेशी भी कहा जाएगा, क्योंकि विदेश से आई हुई आत्माएं है ना, ऊपर से आई हुई आत्माएं। तो ऐसी आत्माओं को विदेशी आत्माएं भी कहा जाएगा। तो अभी आगे बहुत अच्छा महावाक्य आएगा वाणी के अंदर। आज मैं लास्ट में याद प्यार दे दूंगी बच्चों को, अभी मेरे दिमाग में से निकल गया। बाप भी आज विशेष बच्चों का विशेष भाग्य देखकर हर्षित हो रहे हैं। कोने कोने से, विदेश के कोने से भी निकलकर अपने घर में पहुंच गए, अपने बाप के पास। तो इन बच्चों को देखकर बापूजी भी खुश होते हैं। अब यहाँ तक पहुंच गए हैं तो बच्चों को अपने ठिकाने पर आया देखकर, सर्व आशाएं पूरी होती हुई देखकर बाप भी हर्षित होते हैं। विदेशी ग्रुप की विशेषता क्या है? विदेशी बच्चों की विशेषता क्या है? विदेशियों को देखकर बाप भी विदेशियों की विशेषता देखते हुए विशेष हर्षित होते हैं, क्योंकि भले मेजॉरिटी भारतवासियों की ज़्यादा है। भारतवासी माना 9 लाख आत्माएं, मेजॉरिटी भारतवासियों की ज़्यादा है, लेकिन अब विदेशी कहलवाएं वह क्या कहे जाते हैं। तो मेजॉरिटी में जो पहली क्वालिटी है, आने से ही पतंगे मिसल क्षमा पर जल कर मर जाना, उसमें फिर सोचना नहीं, सुना, अनुभव किया और चल पड़े। जो विदेशी बच्चे हैं वो जो बेहद के बेहद का ब्रह्मांड है उसकी अनुभूति कर लेते हैं, और दादाजी के ज्ञान की जो दादाजी ज्ञान देते हैं उसकी अनुभूति करते हैं। तो अनुभव के कारण वो सोचते नहीं हैं, तो क्या करते हैं, आने से ही पतंगे मिसल क्षमा पर जल मर जाना, इसमें फिर सोचना नहीं, सुना, अनुभव किया और चल पड़े। तो विदेशियों में यह क्वालिटी भारतवासियों से विशेष है, भारतवासियों में ये क्वालिटी नहीं है। भारतवासी पहले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, फिर सोचेंगे, फिर बाद में स्वाहा होंगे। तो विदेश से जो निकली हुई आत्माएं हैं उनकी क्षमा पर पतंगे के समान स्वाहा होने की विशेषता है। समझा? जैसे कोई दूर बैठे हुए तड़पन में हो
और ऐसी तड़पती हुई आत्मा को ठिकाना मिल जाए तो ऐसी तड़पती हुई आत्माएं मेजॉरिटी रूप से विदेशी ग्रुप में दिखाई देती है। समझा? अपनी विशेषता को पतंगा होने के कारण ऑटोमेटिकली उनका पुरुषार्थ याद और सेवा के सिवाय और कुछ रहता ही नहीं। क्या? जो डबल विदेशी बच्चे हैं, बापू जी को जानने वाले, बापू जी को पहचानने वाले झटके से पहचान जाते हैं, तो उनका पुरुषार्थ याद और सेवा के सिवाय और कुछ रहता ही नहीं है, इसलिए फंस जाते हैं। आप लोग कब, क्यों, क्या का क्वेश्चन करते हो। देखो कितना स्पष्ट लिखा है, माया के वार से हार खाने वाले हो या सदा विजयी हो। माया को हार खिलाने वाले हो, ना कि खाने वाले। तो विदेशियों को बाप की विशेष लिफ्ट भी है, जिस लिफ्ट की गिफ्ट के कारण फांस जा रहे हैं। इस विशेषता को सदा कायम रखना, क्यों और क्या के क्वेश्चन के बजाय सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होते और हर कर्म संकल्प को उसी परमाणु स्वरूप में लाओ। जब त्रिकालदर्शी हो तो फिर क्यों और क्या क्वेश्चन समाप्त हो जाना चाहिए ना। तो सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहो, सदा अपने को एक बाप की याद में समाया हुआ बाप समान समझते हुए चलो। जैसे तत्व योगी सदा यही लक्ष्य रखते हैं कि तत्व में समा जाए, लीन हो जाएं, लेकिन यह कब अनुभव नहीं करते। इस समय नॉलेज के आधार पर तुम समझते हो कि बाप की याद में समा जाना, लवलीन हो जाना, अपने आप को भूल जाना, इसी को कहते हैं एक की याद में खो जाना। इसी को कहते हैं लव में लीन हो जाना। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के लाडले और प्यारे बच्चों को बेहद की माँ का दिल से बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। परम शांति, పరం మహాశాంతి. బేహద్దు మా బేహద్దు పిల్లలకి పురుషార్థము గుప్తము, బాపు గుప్తము, పిల్లలు కూడా గుప్తం, పదవి అన్నీ కూడా గుప్తం. పిల్లలు సేవ కూడా గుప్తంగా చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ యొక్క సేవ గురించి పిల్లలు విశ్వ కళ్యాణం ఎలా చేస్తున్నారు అనేక విషయం గురించి మా హిందీ దివ్య సందేశము హిందీలో చెప్పినటువంటి వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదము. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. మీరందరూ కూడా ఫస్ట్ దాదాజీని బేహద్కే బేహద్ స్థానంలో సంకల్పం చేస్తూ దాదాజీని జ్ఞాపకం చేయండి. సముద్రం యొక్క ఒడ్డుకు వెళ్ళి, అనగా బేహద్దు మహాజ్ఞాన శక్తి సంపన్నమైన సముద్రము బేహద్కి బేహద్దు కళల పరంధామంలో బాపూజీ యొక్క మూలస్థానము. అక్కడికి వెళ్ళి కనెక్షన్ జోడించండి. అది ఒక తెల్లటి పాలలాంటి వాయుమండలం, పరం లైట్, పరమతత్వంతో కలిగినటువంటి స్థానం. అక్కడ బాపు చిత్రంలో విచిత్రుడి యొక్క రూపంలో పరం లైట్, పరమ తేజస్సు, లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్గా విరాజమానై ఉన్నారు. ఆయన నుండి మీ ఆత్మ లోపలికి పవర్ తీసుకుంటూ ఉండండి. ఆత్మ మరియు పరమాత్మ యొక్క కనెక్షన్ను జోడించండి. ఈ విధంగా బేహద్కే బేహద్ కళల పరంధామంలో ఆ ఎనర్జీని, పవర్ని, అయస్కాంత శక్తిని మన ఆత్మ లోపలికి తీసుకుంటూ ఉన్నాను. నా ఆత్మలోకది ఛార్జ్ అవుతూ ఉంది అనే అనుభవం చేసుకుంటూ ఉండండి. ఆ శక్తి మన నలువైపులా కిరణాల రూపంలో వ్యాపిస్తూ ఉన్నాయి. ఆ శక్తితో పాటు బేహద్ పరం శాంతి సంకల్పం కూడా వెళ్తూ ఉంది. ఆ సంకల్పం పూర్తిగా వాయుమండలాన్ని శాంతింపచేస్తూ ఉంటుంది.
అక్కడ చేసినటువంటి సంకల్పం బేహద్దు పరంలైట్ పరమతత్వంతో పాటు బేహద్దుకే బేహద్దు కళల పరంధామం నుండి మనమున్న స్థానం వరకు ఎంతైతే సృష్టి ఉన్నదో బేహద్దు విశ్వాలు, హయ్యర్ డైమెన్షన్లు, మల్టీ యూనివర్సులు, యూనివర్స్, గెలాక్సీ నుండి ఈ యొక్క బ్రహ్మాండానికి చేరుకుంటూ ఉంటుంది. సంకల్పంతో వాయుమండలం శాంతిస్తుంది. ఆత్మల యొక్క బుద్ధిలో కూడా శాంతి అనేది వస్తుంది. ఆత్మలందరికీ కూడా శాంతి వాయుమండలం లభిస్తుంది. వాయుమండలం శాంతించటంతో ఆత్మలకు కూడా శాంతి లభిస్తూ ఉంటుంది. కానీ అందరికీ తెలియదు ఈ శాంతి ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అని. శాంతి ఇచ్చేటువంటి దాతలు ఎవరు, శాంతి దూతలు ఎవరు అని తెలుసుకుంటారు. అది బేహద్దు పిల్లలే అని తెలుసుకుంటారు. బీజరూపి ఆత్మలైన బేహద్దు పిల్లలు బాపూజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి ఇలాంటి బేహద్ విశ్వసేవ గుప్తంగా ఉంటూ గుప్త పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది బేహద్దు పిల్లలు చేసే విశ్వసేవ. అందుకనే బాపు గుప్తము, పిల్లలు గుప్తము, పిల్లల యొక్క గౌరవం, మర్యాద, పేరు, ప్రఖ్యాతులు అన్నీ గుప్తమే, పురుషార్థం కూడా గుప్తమే అని అవ్యక్త వాణిల్లో చెప్పబడింది. ఇప్పుడు మీరు గుప్త పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నారు, గుప్త సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ సేవతోటి, విశ్వసేవతోటి విశ్వంలో శాంతి వ్యాపిస్తూ ఉంది. వాయుమండలం మారటంతో ఆత్మలకు శాంతి ఇచ్చేటువంటి గొప్ప భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు. దీంతో మీకు గొప్ప భాగ్యం తయారవుతుంది. ఏ ఆత్మలైతే బాపు యొక్క కార్యక్రమంలో సహయోగిగా అవుతారో, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసేటువంటి ఆత్మలుగా అవుతారో, వారు విధితోటే విశ్వంలో శాంతిని వ్యాపింపజేసే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంటారు. మీరందరూ కూడా బేహద్దు నక్షత్రాలు. ఇక్కడ సంఘటితమై అలౌకిక సంఘటన ద్వారా ఈ బేహద్దు విశ్వసేవ చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క నక్షత్రంలో కూడా, అనగా ఒక్కొక్క బేహద్దు విశేషమైన ఆత్మ లోపల ఒక్కొక్క విశేషత ఉంది. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మహత్వపూర్ణమైనటువంటి కార్యక్రమం చేసేవాళ్లే ప్రతి ఒక్కరు. బాపుని శాస్త్రాల్లో, ధర్మాల్లో, సైన్స్ వాళ్ళు కూడా చెప్పలేనటువంటి అథారిటీ బేహద్దు పిల్లలు జ్ఞానం ద్వారా తెలుసుకున్నారు. బాపు గురించి అందరూ తెలుసుకోలేరు. అందుకనే ఇంకా భగవంతుడు వస్తారు అని ఆహ్వానిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మీరంతా బాపుని కలుసుకొని బాపు యొక్క విశేషతలను, మహిమను మీరు పొందుతూ ఉన్నారు, తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు. కలుసుకోవటము అంటే తెలుసుకోవటమే, తెలుసుకోవటం అంటే పొందటమే. మీరందరూ కూడా చాలా గొప్పవాళ్ళు, గుణవంతులు. చైతన్యమైనటువంటి తారామండలం. చైతన్య తారామండలము అంటే ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందే ఆత్మలు. సదా స్వమానం యొక్క సీట్లో సెట్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళు, సదా హర్షితముఖంగా, సంతోషంగా, బేహద్దు ఖుషీగా ఉండేటువంటి బేహద్దు పిల్లలకు, బేహద్దు సేవాదారి పిల్లలకి విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకమైన ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. మీరందరూ ఈ యొక్క బేహద్దు డ్రామాలో బాపుతో పాటు స్నేహి, సహయోగిగా అయ్యేటువంటి ఆత్మలు. ఇలా అనుకొని నడుస్తూ ఉన్నారా? ఆత్మలము ఇంత గొప్ప భాగ్యం మాకు లభించింది అని సదా మీ యొక్క ఆక్యుపేషన్ని స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ఏ విధంగా లౌకిక వృత్తులు చేసేటువంటి ఆత్మలు వాళ్ళ యొక్క వృత్తిని ఎప్పుడూ కూడా మర్చిపోరు, చాలా ఉన్నతంగానే భావిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు మీ పార్ట్, మీ యొక్క కార్యక్రమం బాపుతో పాటు ఉంది. ఇది ఎంత గొప్ప శ్రేష్టమైనటువంటి పాత్ర. బేహద్దు బాపుతో పాటు తమ యొక్క పాత్ర ఉంది అని భావిస్తూ ఉన్నారా? ఫస్ట్ కేవలం భక్తుల్లాగా భక్తులు పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు.
ఒక్క గడియ అర్ధ గడియ దర్శనమిస్తే చాలు అని. ఆ కోరిక అయితే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మీరు అధికారిగా అయ్యి ఈ యొక్క కోరికను సంకల్పాన్ని కూడా పొందుతూ ఉన్నారు. మీరు ఈ విషయాన్ని ఆలోచించను కూడా ఆలోచించలేరు. ఇంత గొప్ప ఉన్నతోన్నతమైన భగవంతుడుతో పాటు మేము పాత్ర అభినయిస్తున్నాము అని ఎవరు ఊహించను కూడా ఊహించలేదు బేహద్దు పిల్లలు. ఆయనతో పాటు విశ్వ కళ్యాణకారి కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాము. ఇది కూడా ఎప్పుడూ కూడా ఆలోచించలేదు, సంకల్పంలో కూడా రానివ్వలేదు. అంత ఉన్నతమైనటువంటి భాగ్యం బేహద్దు పిల్లలకి ఉన్నది. అసంభవం అనుకున్నటువంటి వాళ్లకు భగవంతుడు లభించాడు, అది సంభవమైనది. దీన్ని కూడా అందరూ అసంభవం అనుకుంటారు. ఇప్పుడు మీరు సంభవం చేసి సాకార రూపంలో తండ్రిని కలుసుకున్నారు, ఆయన్ని స్మృతి చేస్తున్నారు, ఆయనతో పాటు సంబంధాన్ని జోడిస్తూ ఉన్నారు. సదా బాపు యొక్క పవర్ని, ప్రేమను, పాలన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. ఈ ప్రాప్తి మీకు తప్ప, బేహద్దు విశేషమైన ఆత్మలకు తప్ప ఇంకెవరికి లభించను కూడా లభించదు. అప్పుడప్పుడు కాదు, సదా మీరు పొందుతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు పొందారు అంటే అప్పుడప్పుడే రాజ్యం లభిస్తుంది, కొద్ది కాలమే చేయగలరు. సదాకాలిక ప్రాప్తి అయితే సదాకాలిక రాజ్యం, సదాకాలిక రాజులాగా అవుతారు. మీరు అధికారి ఆత్మలు, అవినాశి అధికారం పొందేవాళ్ళు, సదాకాలికంగా ఉండేవాళ్ళు. ఎంత సమయం మీరు బాపుతోటి ఉంటూ ఉంటారో బాపు అంత ప్రాప్తిని గ్యారంటీగా ఇస్తారు. సదాకాలికంగా అవినాశి రాజ్యభాగ్యాన్ని, అవినాశి ప్రాప్తిని పొందేటువంటి ఆత్మలు సంగమ యుగంలోనే, ఈ సమయంలోనే మీరు ఉన్నతోన్నతమైన భాగ్యశాలి ఆత్మలుగా అవుతూ ఉన్నారు. విశేషమైన పిల్లలకి చాలా ప్రియస్మృతులు సేవాదారి మా ప్రేమగా ఇస్తూ ఉన్నారు. బేహద్దుకే బేహద్దు పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. మా చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశాలు మనల్ని చాలా ఉన్నతమైన స్థానంలోకి, దివ్యమైన యోగం, పరమ యోగంలోకి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. బాపుని యథార్థంగా తెలుసుకోవటానికి మా దివ్య సందేశాలు చాలా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. మీరు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే, గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ రోజు అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలు మీ యొక్క మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో చేరుకుంటాయి. మీరు ఈ వీడియోలను విని చక్కగా అవినాశి ప్రాప్తిని, సదాకాలిక అవినాశి రాజ్యభాగ్యాన్ని, బేహద్దు పరమతత్వాల బేహద్దు రాజ్యాన్ని పొందగలుగుతారు అని, సదా యోగి జీవితాన్ని గడుపుతారని భావిస్తూ, విశ్వ కళ్యాణం కోసం, విశ్వ పరివర్తన కోసం మీ వంతు సాయం చేస్తారు అని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.